प्यारे विद्यार्थियों, अज की क्लास विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। बेटा अज मैं तुहानू बनगी पुस्तक विच दर्ज सुजान सिंह की लिखी कहानी कुल्फी नाल संबंधित प्रश्न उत्तर करावांगी। पहला बेटे कहानी का सार करावांगी। जून की दुपहरे कहानीकार सुत्ता पिया सी कि बाहरों पहला कुल्फी वाले दी ते फिर मुरमुरा वेचण वाले दी आवाज़ आई। उसका छोटा काका उसनूं जगा के टका मंगण लगा, पर महीने की 26 तरीक होण करके कहानीकार की जेब खाली सी। कहानीकार ने शामी बाज़ारों कुल्फी खवाउण दा इकरार करके काके तो पिछा छुड़ाया ते आप घरों निकल गया। शाम नूं जदों वो घर परतिया तां काके ने कुल्फी खवाउण लई कहा, पर कहानीकार ने उसनूं दबके नाल चुप कराउंदिआं अगले दिन दा इकरार कर दिता। अगले दिन उसने एक साथी तो 3 रुपए उधार लए, पर वो घर दीआं लोड़ां खातर उसकी पत्नी ने लै लए। काका दोपहर की नींद लै रहा सी, पर जागदिआं ही उसने कुल्फी मंगी। कहानीकार ने फिर शाम नूं कुल्फी खवाउण दा इकरार कर दिता। रात नूं वो जरा लेट घर परतिया। काका सौं चुका सी। अद्धी रात वेले वो कुल्फी बुड़बुड़ाउण लगा। सवेरे उठ के उसने कुल्फी ना मंगी, पर दोपहरे जदों बाहरों कुल्फी वाले की आवाज़ आई तां वो खेड छड्ड के उधर तुर पिया। कहानीकार भी दब्बे पैरीं उसदे मगर गया। जदों कुल्फी वाला शाहां दे मुंडे नूं कुल्फी दे रहा सी तां काका उसनूं धुस दे के पै गया, जिस नाल शाहां दा मुंडा नाली विच डिग पिया ते कुल्फी खिल्लर गई। जदों वो उठिया तां काके ने उसनूं एक होर ढुੱਡ मारी भाव धक्का मारिया ते वो मुड़ नाली विच डिग पिया। जदों छाणी द्वारा अलामा देण ते काके दी माँ उसनूं चपेड़ मारन लगी तां कहानीकार ने कहा, कुछ वंड छदैणे कायर प्यो दे घर बहादुर मुंडा जम्मिआ। हाँ जी बेटे, अगला प्रश्न है, कुल्फी वाले दा होका सुन के लेखक की सोचण लगा। उत्तर, कुल्फी वाले दे होके दी आवाज़ किन्ना चिर लेखक दे कन्नां विच गूंजदी रही। चिट्टी दुੱਧ कुल्फी उसदियां अखां दे सामणे घूमण लगी। उसदे मूँह विच पानी आ गया, पर वो बेवस सी। वो अपनी आर्थिक तंगी बारे सोचण लग पिया। वो सोच रहा सी कि पैसे की तंगी हवालात की तंगी तो भी भैड़ी हुंदी है। अगला प्रश्न आ बेटा, तुसीं तक्का दे दिओ मैनू नहीं लगदी खंघ। काके दे इन्हां शब्दां तो की भाव है। उत्तर, काके ने अपने प्यो कोलों मुरमुरा खाण लई टका मंगिया, पर महीने दे आखिरी दिनां दे चलदे उसदे प्यो कोले पैसे नहीं सन। उसने काके नूं बहाना लाया कि मुरमुरा खाण नाल खंघ लग जाती है, जिस दे उत्तर विच काके ने कहा, तुसीं तका दे दिओ मैनू नहीं लगदी खंघ। उसने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि वो मुरमुरे खाण की इच्छा नूं छड्डना नहीं सी चाहुंदा। अगला प्रश्न, लेखक अपने पिता के समय की तुलना अपने समय नाल क्यों करदा सी। उत्तर, लेखक सोचदा सी कि बचपन विच उसनूं धेला खर्चण नूं मिलदा सी। उस वेले धेले दे इन्ने छोले आउंदे सन ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕਦੇ नहीं सन। ਹੁਣ ਆਨੇ ਦੇ ਵੀ ਉਨੇ ਛੋਲੇ नहीं ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਬੇਟਾ, ਲੇਖਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ क्यों कर रहा सी। उत्तर, लेखक नूं लगदा सी
ਕਿ ਉਸਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਮੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਖੁੱਸ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਬੇਟਾ, ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਕਾਕੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖੋਹੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਾਕੇ ਦੇ ਘਰ ਉਲਾਂਭਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਾਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਕੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਕਾਕੇ ਦਾ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਾਕਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕੂਫੀ ਕੂਫੀ ਬੁੜਬੁੜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਲੇਖਕ ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਧਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਖੋਹ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਗ ਰਹੇ ਲੋਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1, ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਤਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਭਾਵ ਕਥਾਵਾਚਕ ਜਾਂ ਮੈਂ ਪਾਤਰ। ਕਾਕਾ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲਾ, ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਕਿਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ? ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ। ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ? ਜੂਨ ਵਿੱਚ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਗਰੀਬੀ ਭਰੀ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਬੇਟਾ, ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਦੁਪਹਿਰੇ। ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਵਿਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ? ਮਲਾਈ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ। ਲੇਖਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ਦੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ। ਕਾਕੇ ਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਉੱਤਰ, ਟਕਾ। ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਕੁਲਫੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਈ? ਉੱਤਰ, ਮੁਰਮੁਰੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 12, ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਛੋਲੇ ਲਏ ਮੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਉੱਤਰ, ਧੇਲੇ ਦੇ। ਲੇਖਕ ਕਿਸ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਛੋਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ? ਮਸੱਦੀ ਰਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ। ਲੇਖਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਵਧੇਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਉੱਤਰ, ਲੇਖਕ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰਮੁਰਾ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਕੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉੱਤਰ, ਮੁਰਮੁਰਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਬੇਟੇ,
ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮੁਰਮਰੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ? ਉੱਤਰ ਖੰਘ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁਲਫੀ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ? ਉੱਤਰ ਸ਼ਾਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ ਡਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਉੱਤਰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਕਿਹੜੇ ਭਿਆਨਕ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉੱਤਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੇਖਕ ਸ਼ਾਮੀ ਬਾਹਰੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਾਕਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਗਦਾ? ਉੱਤਰ ਜਾਗਦਾ। ਕਾਕਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ? ਰੁਪਈਏ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਲਏ? ਉੱਤਰ 3 ਰੁਪਏ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਨੇ ਲੈ ਲਏ? ਉੱਤਰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਲੇਖਕ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈ ਲਏ? ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਕਾਕਾ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਕੁਲਫੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਖਸਮਾਂ ਖਾਣਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕੁਲਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨੇ ਕਹੇ? ਲੇਖਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਲਫੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਰਬੜ ਦੀ ਬੱਤਖ ਨਾਲ। ਕਾਕਾ ਕੁਲਫੀ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਧੁੱਸ ਦੇ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਤਕੜਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਗਲੀ ਦਾ ਬੁੱਲੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਉੱਤਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਕਾਕੇ ਦੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ? ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਕਾਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 4.5 ਸਾਲ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ? 3 ਸਾਲ। ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰ ਕੌਣ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਆਇਆ? ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ। ਉਲਾਂਭਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਚਪੇੜ ਕਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕੀ? ਕਾਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਕਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ ਦਲੇਰ। ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਾਕੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ ਕਾਇਰ। ਕੁਲਫੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ ਵਾਲਾ, ਬੇਵੱਸ, ਕਾਇਰ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਉਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈਂਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਮੈਂ ਪਾਤਰ। ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਪਾਤਰ ਅਤ੍ਰਿਪਤ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦਲੇਰ ਹੈ? ਕਾਕਾ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1909 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1993 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਗਰਾਂ ਲਈ। ਕਿਸ ਨੇ ਨੱਸ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ? ਲੇਖਕ ਨੇ ਨੱਸ ਕੇ ਕਾਕੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਵੰਡ ਛਦੈਣੇ ਕਾਇਰ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਬਹਾਦਰ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੇ? ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ?
ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜਮਨਾ ਦੇਵੀ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹਕੀਮ ਸਿੰਘ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ? 11 ਸਾਲਾਂ ਦੀ। ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ।